ایک لمحے کے لیے گفتگو سنیے گا جی جو ان اغواکاروں کی جانب سے اس فیملی کے ساتھ کی گئی ہے. اور دیکھیں اگر قوم کو یہ بتایا جائے کہ کچے کے ڈاکو بہت تگڑے ہیں اور ہم سے ان کو نتھ نہیں ڈالی جاتی تو پھر یہ ان کا کمال نہیں ہے کہ وہ تگڑے ہیں. یہ آپ کے لیے شرمندگی کا مقام ہے کہ آپ اپنی ریاست کے اندر ریاست کے رٹ کو قائم نہیں کر پا رہے. اور اگر آپ ریاست کے رٹ کو قائم نہیں کر پا رہے تو آپ کے پاس کوئی مورل اختیار باقی نہیں ہے. سنیے گا. ہلو کتنے بنائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کیا پوچھا؟ میں نے کہا پیسے کتنے بنائی؟ بھائی ابھی تو کوئی پیسہ نہیں، کہیں سے بھی نہیں ہوا بھائی. کیا کریں ہم، کوئی دیتا ہی نہیں. اب ٹھیک ہے، اس کو بھول جاؤ. اللہ کا واسطہ ہی آپ کو دے سکتے ہیں، نبی کا واسطہ دے سکتے ہیں ہم تو. ہمارے واسطے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پیسے کرنے کا کرو گے، پیسہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی پیسے ہوتے تو ہم لینا آتے، کہاں سے لے کے آئے ہم پیسے؟ جیسے کرو، بھیک مانگو، گھر کے برتن بیچو، جو بھی کرو، گھر بیچو نا. بھائی گھر تو ہمارا پہلے ہی کرائے کا ہے، ہم تو رینٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. ٹھیک ہے، بس اس کو بھول جاؤ، دوبارہ اس نمبر پہ بات نہ کرو. ٹھیک ہے، غریب آدمی ہیں ہم تو بھائی. میرے ہاتھ سے میں بولتے ماں سے اس کو بولتے نکالتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں لکھی نہیں، پیسے کریں گے تو میرے ہاتھ میں. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ منت کر رہے ہیں، آپ کی ریکویسٹ کر رہے ہیں. نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، میں نے بولا نہیں ہوگا. کیوں دماغ خواہ میرا خراب کر رہے ہو؟ اپنے ابھی تک میرے سے جو اپنے ٹائم مانگا تھا نا، تو ابھی تک اپنے کتنے پیسے بنائیے. واٹس ایپ نمبر بتاؤ، اس کو پے کی تصویر آپ کے پاس بھیجو وہاں سے. اسی نمبر پہ بھیج دینا. اسی نمبر پہ؟ جی ہاں، شام تک انتظار کریں، انشاءاللہ کل تک آپ کو تصویر بھیجی. جو مرغا ہے وہ آپ کسی کو موقع میں دو گے؟ مرغا مرغا ہاں، یہ سب بندہ کون چھوڑتا ہے موقع میں؟ بھائی دیکھو ہم اتنے کر سکتے ہیں، اگر ہوئے تو 10 20 30 ہزار تک. اس سے زیادہ بھائی ہم کہاں سے لائیں؟ 10 20 لاکھ نہیں کہہ رہی ہو، 20 لاکھ کہو. 20 لاکھ میں بول رہا ہوں. بھائی میں 20 لاکھ میں بھی آپ کو نہیں ملے گا، 10 لاکھ میں بھی آپ کو نہیں ملے گا. بھائی 10 20 ہزار تک، میں 30 ہزار تک کا میں کہہ رہا ہوں، بس اتنے ہم کر سکتے ہیں. اور کہاں سے باقی ہم کہاں سے لائیں؟ یہ تھا آپ ہزاروں کی بات کر رہے ہیں، اس کو ہم 5 روپیہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں 2 لاکھ ایک دن سے ہمارا خرچہ ہوتا ہے. وہ تو بھائی آپ کا ٹھیک ہے، 2 لاکھ آپ کا خرچہ ہوتا ہے. ہمارے پاس اگر 2 لاکھ ہو تو ہم آپ کو دے دیتے. ہم انکار کرتے، ہمیں عزیز نہیں ہے ہمارا بھائی. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نا؟ منت کر رہے ہیں، آپ کی ریکویسٹ کر رہے ہیں. نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، میں نے بولا نہیں ہوگا. کیوں دماغ خواہ میرا خراب کر رہے ہو؟ ابھی تک میرے سے جو اپنے ٹائم مانگا تھا نا، تو ابھی تک اپنے کتنے پیسے بنائیے مجھے بات بتاؤ. بھائی گاؤں والوں سے پتہ کیا لیکن نہیں بنے بھائی. نہیں بنے تو ٹھیک ہے، بھول جاؤ اس کو. واٹس ایپ نمبر مجھے بتاؤ، تو اس کی تصویر کا بھیجو نا کتے کی مار کے آپ کے پاس. کیا واٹس ایپ نمبر بتاؤ، اس کتے کی تصویر آپ کے پاس بھیجو وہاں سے. جی تو یہ گفتگو ہے جو کچے کے ڈاکوؤں کی مبینہ طور پر ان کے ساتھ کی گئی ہے. اور پولیس ان کو یہ کہتی ہے جی کہ ساڑھے وسو بار ہے، اسی کچھ نہیں کر سکتے. اور یار کوئی حوصلہ ہی دے ہو، کوئی کوشش ہی کر لو. نو ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جو درد، جو تکلیف اور زخم آج لے کر سامنے آئے ہیں وہ بنیادی طور پر اتنا شدید ہے کہ مجھے اس میں 2 پہلو نظر آ رہے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو فیملی میرے ساتھ ہے، ان کے بھائی کو، یہ خواتین بیٹھی ہیں اور یہ مرد ہیں، ان کے بھائی کو کچے کے ڈاکوؤں نے اغوا کیا ان کے مطابق. یہ تو ون سائیڈ آف دا سٹوری ہے، یہ تو ایک ہیپننگ ہے. سمجھ آتا ہے کہ ظلم ہوا ہے، اس کے خلاف بات کرنی ہے. اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ پولیس کہتی ہے کہ جی اسی کچھ نہیں کر سکتے، جی اسی کچھ نہیں کر سکتے. تو میں اسے پہلے اپنی بتا رہا تھا، ٹیم کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ this is what the bloody difference is between a poor family اور ایک رشتہ خاندان. اگر کوئی رشتہ ہوتا تو اب یہاں سی ایم بھی آیا بیٹھا ہوتا یا آئی جی بھی آیا بیٹھا ہوتا. جس فیملی سے 2 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس فیملی کے معروضی حالات موٹے موٹے بتا دیتا ہوں کہ یہ گھر جہاں پر یہ رہائش پذیر ہیں، چلو
रियासत के लिए बाद में, पहले डाकुओं के लिए बता देता हूं कि डाकू साहब जिन्हें तो 2 करोड़ रुपया मांग बैठे हो, वो बेचारे 1.5 मरले के घर में 19 लोग रहते हैं। इनके घरों के कमरे जो है ना, उन पर दरवाजे नहीं, टाट लटकाए हुए हैं ताकि हवा अंदर ना जाए। घरों में हीटर नहीं चलते, टुकले बाल के, लकड़ा बाल के कमरे गर्म कर देने। इनके पास पहनने के लिए मुनासिब लिबास नहीं है। मेरे साथ बहन और भाई मौजूद हैं इस शख्स के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप बड़े भाई हैं? जी सर। क्या नाम है छोटे भाई का? मोहम्मद रजवान। क्या उम्र है? 27 साल। कितने दिन पहले ये अगवा हुआ? 1 माह 4-5 दिन हो चले अभी। और इन 1 माह 4-5 दिनों में क्या क्या हो चुका? बस फोन ही आते हैं उनके, कॉल आती है, पैसे मांगते हैं। आपसे कितनी दफा बात हुई है? मुझसे 3-4 दफ़ा हुई है बात। क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि पैसे दो। हमने कहा भाई हम कहाँ से पैसे दें, हमारी इतनी पर्सनैलिटी नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम पैसे कहाँ से दें, हम गरीब आदमी हैं, किराए पे बैठे हुए हैं। ये हमारा 1.5 मरले का जो घर है, यहाँ में हम 19 अफराद रहते हैं इस जगह पे। फिर भी वो कहते हैं भाई घर के बर्तन बेचो, अपने आप को बेच बेचो, दिए। कटोरा पकड़ो, गांव में मांगो। ये किराए का जहाँ घर से है? जी कटोरा फाड़ लिया, मांग भी लिया, पकड़ लो, कितो 2 करोड़ जहाँ से मर्जी करके हमें दो, पैसे दो। बस उनका यही डिमांड है। वो कहते हैं अगर नहीं पैसे दोगे तो फिर हम इसको मार देंगे। फिर मैंने कहा सर अल्लाह की रज़ा के लिए अगर इसके नसीब में यही है तो फिर इसकी मर्ज़ी, और आपका भी अल्लाह भला करे और इसका भी भला हो। मैंने तो ये बात करी, उसके बाद उन्होंने फ़ोन फिर बंद कर दिया। उन्होंने अच्छा, कहा जब आप ठीक है। पुलिस के पास गए किस तारीख को गए? पुलिस के पास हम गए हैं, पहले गए हैं हम पुलिस के पास 21 तारीख को हम गए हैं। किस किस अफसर से मुलाकात हुई आपकी? आईजी साहब ये सुनते जाइएगा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, टिश्यू पेपर यूं करके रख लें, क्योंकि मुझे लगता है आपको शर्माने का मौका मिलेगा। आपको गुस्सा आएगा मेरी बात पर, लेकिन एक लम्हे के लिए टिश्यू यूं रख लें, आपको शर्माने में आसानी होगी। SHO मार इस्माइल साहब से भी हमारी बात हुई है। अच्छा जी। और हमारा जो है वो क्या कहते हैं जिसके पास हमारा केस है, तफ्तीशी अफसर तारक जवेद साहब, उनके साथ भी बातचीत हुई है। उन्होंने हमने कहा हमें को पता तो चले, हमें को लोकेशन वगैरह निकलवा दें। उन्होंने फिर हमें लोकेशन अप्लाई की, उसने तफ्तीशी ने हमारे ने, फिर लोकेशन हमें मिली है, वो 2-3 दिन पहले मिली है। फिर उन्होंने देखा है, ये वो ये लोकेशन कहते हैं निकलवा कर जब उन्होंने आपको दी है तो उसके साथ क्या दवाई की फक्की क्या दी आपको? बस यही कहा कि किसी वडेरे वडूरे को बीच में डालो। हाय, अच्छा जी, वडेरा इन्वॉल्व करना है? जी जी पुलिस कहती है जी। तो वडेरा इसमें क्या मदद करेगा? यही कहते हैं कि हो सकता है कि पैसे देने पड़े। हाँ, ठीक है, कोई बंदा बीच में डाल के पैसे वगैरह दे के फिर ही आपका लड़का छूटेगा, नहीं तो ऐसे नहीं कोई छूट सकता। अच्छा जी, वडेरा पैसे दिलवाएगा जी जी, और उसके जरिए आपका बंदा वापस आएगा। सबसे बड़ा अफसर इस मामले में आप तक कौन सा आया, ये किसके पास आप गए और उसने आपकी बात सुनी? SP साहब के पास गए हम। SP साहब कौन है? नाम का नहीं मुझे पता। क्या हुक्म फरमाते हैं SP साहब? उन्होंने यही कहा है कि हम ठीक है बेटा करते हैं हम। हाँ, कितना अरसा पहले मुलाकात हुई? 4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले। और उससे पहले कोई मुलाकात जी नहीं। आप खुद गए थे, उन्होंने राब्ता किया? नहीं गए, खुद गए थे हम लोग। उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया? जी जी, वाला साहब गए हैं, मैं गया हूँ। हाँ, सही है। 1 महीना 3 दिन हो गए मेरे ख्याल से बच्चे जी, को अगवा हुए हुए। जी। और 1 महीना 3 दिन में SP की टीम का आपसे कोई राब्ता खुद नहीं हुआ? उस खुद नहीं आप हुआ। गए? जी जी। और करते हैं क्या करते हैं ये कुछ बताया? बस यही ਉੱਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤੀ 1787 पे 1787 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ? फिर उन्होंने बुलाया। ठीक है, यानी ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਈ नहीं, दिलचस्पी जाते नहीं। नहीं। ठीक हो गया जी, आगे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। बेटे सवाल मेरा कोई नहीं है, जो बात आप कहना चाहें, आप बहन हैं, हाँ जी, खुल के अपनी बात कर सकती हैं आप। हमारा भाई हमारे घर आ जाए और हम खुश हैं। हम बहुत ज़्यादा रोते हैं अपने भाई के लिए, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। अमीर का कोई बच्चा गुम हो जाए, गवाह हो जाए, कुछ हो जाए, हलचल मच जाती है, और हमारे भाई के लिए कोई हलचल मचा ही नहीं रहा, कोई सुनता भी नहीं है हमारी। हम इतने गरीब हैं कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। बस यही हम की आपके आगे गुजारिश है कि हमारी मदद की जाए। अल्लाह आपकी मदद करे। हाँ जी, बस यही गुजारिश है, हमारा भाई हमारे घर आ जाए। अबू अम्मी इतना ज़्यादा रोते हैं, देख के बर्दाश्त नहीं होता। भाई परेशान है, बहनें परेशान हैं बहुत ज़्यादा।
इतनी सर्दी है, बेचारा कैसे रहता होगा, हमें तो ये भी नहीं पता। इतनी ठंड, हम लोग तो बिस्तर में सो भी जाते हैं, वो पता नहीं किस हाल में होगा बेचारा। बस प्लीज़ हमारी मदद करो, कोई मदद करने वाला है, अल्लाह उनको इतना ज़्यादा दे जो हमारी मदद करे। आगे माइक दीजिएगा। अल्लाह करे कि कान सलामत हो सुनने वाले, कहीं बहरे गूंगे और बिनाई से फारिग ना हो गए हो।